अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोच विचार दे नाल सना मुनीर हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, साढ़े अज का प्रोग्राम का उनवान बहुत ही दिलचस्प और बड़ी अहमियत का हामिल है। साढ़ा अज का टॉपिक है शब मिराज। जैसे कि तुसी जानते हो, शब मिराज मुसलमानों वास्ते बहुत अकीदतमंद दिन है। इस दिन तुसी जानते हो कि साढ़े आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का सफ़र किया, बहुत सारी चीज़ां वेखियां। बहरहाल मैं इन्नी डिटेल नाल इस हवाले नाल अभी गल नहीं करांगी, बिकॉज इस टाइम साढ़े स्टूडियो विच असी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है, तो उन्होंने असी गलबात करांगे इस वाक़े के हवाले नाल मज़ीद इन्हां कोलों मालूमात लवांगे। तो सबसे पहले मेरे जोड़े गैस्ट ने उन्होंने नाम है मुफ्ती मुहम्मद इसाक साकी अजहरी, ए मुसन्नफ़ खतीब भी हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। साढ़े दूसरे गैस्ट ने इलामा बदरुज़्ज़मान, प्रिंसिपल जामे हजवेरिया दाता दरबार, वेलकम। तो साढ़े तीसरे जोड़े मेहमान ने मलिक मुहम्मद अयाज, ए मुसन्निफ ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े इस प्रोग्राम में आने का। पहला सवाल मैं तुहाडे नाल करांगी मुफ्ती साहब, पहले दसो कि ये असल विच मेराज का वाक़या सी की होया कि इस दिन ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾਜ ਹੈ ਕੀ। ਮੇਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾਜ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਯਰੁਲ ਅਕੂਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੰਗ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बिल्कुल यानी अकल तो बाला चीज़ है। दूसरा एक मैं उसूल अर्ज कर देवां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पूरा दीन जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ अगर कोई आदमी ये कहे ना कि अकल ऐ कहंदी है, अकल की कोई हैसीयत नहीं। साढ़े वास्ते कुरान हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल हुज्जत है, यानी कि लॉजिक खत्म, लॉजिक लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो खत्म। रहा। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਤਾਇਫ तशरीफ ਲੈ गए, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਸਫ਼ਰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਸੀ। फिर अल्लाह ने हुजूर ने दुआ भी एक फरमाई, अल्लाहुम्मा अशकु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन्नास या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन अंत रब्बी। कि अल्लाह तू मैनू किन्हां दे सपुर्द कर रहे हैं, मैं अपनी कमज़ोरी नू कित्थे लैके जावां, तेरे कोल नहीं शिकवा करां ते मैं कित्थे करां। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ये सरफराजी अता फरमाई। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम नू खुश किया कि मेरे महबूब मैं तैनू हुण अपना कुर्ब अता फरमाना। और उहदे तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने मेराज ते बुलाया। सुभान अल्लाह। बुनियादी तौर पर मेराज मौजज़ा है और मौजज़े की तारीफ है कि सारी दुनिया वो काम करन तो आजिज़ आ जाए, एक बंदा वो करते विखा देवे। अगर उहदा ताल्लुक नबी दे नाल है तो वह मौजज़ा है, अगर किसी वली दे नाल है यानी अल्लाह दे नेक बंदे नाल वो नबी नहीं तो वह किरामत है। और ऐसी ही कोई चीज़ यानी मुहय्यरुल अकूल कोई आदमी होर जिहड़ा बेदीन है, शरीयत नाल जिहदा ताल्लुक नहीं, उन्होंने इस्तिदराज कहंदे ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का जिहड़ा ये सफ़र है, मक्का मुकरमा च आप तशरीफ फरमा सी। मुख्तलिफ अकवाल ने हुजूर की, एक रिवायत है कि मैं यानी हतीम दे अंदर सी, एक रवायत है आनाफी बैत उम्मे हानी हज़रत अली दी हमशीरा आप दी चचाजाद भैन उन्होंने घर सी। एक रवायत च वे आनाफी शाह बे अबी तालब, मैं शाह बे अबी तालब सी। दो फरिश्ते आए, उन्होंने फरिश्ता ने आके मैनू उठाया, उठाने तो बाद मेरा कलम मुबारक जड़ा है वह लै गए, उन्होंने धोया और धोने तो बाद उहदे च ईमान हिकमत सलामती ये सारिया चीज़ों नाल भर दिता। उस तो बाद सी दिता। फिर वो मैनू बुराक आई, बुराक के उत्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैनू उन्होंने सवार किया। जो बुराक ते सवार किया, बल्कि हदीस है सुम्मा उतिया बुराक, फिर बुराक लियांदी गई मुसरा जन मुलजमन, जिहदे ते जैन यानी काठी भी सी और उहदियां लगामां वागां भी सी। अच्छा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जदों मैं उहदे ते सवार होने लग्या तो उन्हें बड़ी फस्ता साहब आ लई, इहदे ते बड़ी शोखी की। तो हज़रत जबरील ने उहदे ते हथ रखा और फरमाया उसकुन, ठहर जा, माँ राकीबा का अला अहदिन, कि तेरे ते अज तक ऐसा कोई सवार नहीं होया अकरमा अलैहि मिन मुहम्मद, जेड़ा अल्लाह दे हाँ सब तो मुहतरम शख्स है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवार होने, इन्हां तो वध तेरे ते अज तक सवार नहीं होया। तो उहदे च अगे हदीस के अल्फाज ने कि वह पसीना पसीना हो गई। जदों पसीना पसीना हो गई तो बाद उलमा ने इत्थे लिखा है कि वह बुराक ने कहा कि मैं शोखी या कि इस तरह की चीज़ नहीं कर रही सी, मैं तो अपनी किस्मत ते झूम रही सी कि अज कायनात का सब तो आला इंसान मेरा शाह सवार है और वह मेरे से सवार हो रहा है। इसलिए हुजूर इस्लाम अगे इस सफ़र तशरीफ लै गए, मुख्तलिफ चीज़ां आपने वेखियां। बल्कि मैं कहांगा मेराज का जिहड़ा यह सफ़र है, ये साढ़े वास्ते जिहड़ी काबिल अमल चीज़ है, नबी पाक का तो कायनात कोई जोड़ ही नहीं, मुकाबला ही नहीं, कौन मुकाबला कर सकता है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को वेख्या, ये उम्मत वास्ते सबक है कि तुसी दुनिया च करना की है। हुजूर ने फरमाया मैं एक ऐसी जमात से गुजरिया तुरज़क़ु रुऊसुहुम बिस्सख्र,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਜ਼ਾ ਰੂਜ਼ੀ ਖਤ ਸੁਮਾ ਆਦਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਹਾ ਉਲਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਤਸਾਕਲੂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਸਾਕਲੂ ਰੂਸੁਹੁਮ ਅਨ ਸਲਾਤਿਲ ਮਕਤੂਬਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੁਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਲਾ ਅਕਬਾਲਿਹਿਮ ਰਿਕਾ व ਅਲਾ ਅਦਬਾਰਿਹਿਮ ਰਿਕਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸਰਾਹੂਨਾ ਕਮਾ ਤੁਸਰਾਹੁਲ ਇਬਿਲੁ ਵਲ ਗਨਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਟ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਾਂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਕੁਲੂਨ ਜ਼ਰੀਆ ਵਲ ਜ਼ਕੂਮ, ਜ਼ਕੂਮ ਯਾਨੀ ਥੋਰ ਪੱਥਰ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋ ਇਸ ਵਾਕਿਆ। ਮੁਨੀਬ ਆਮਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸਾਲਤ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸੁ ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ व ਤੁਫਲਿਹੂ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਲਾਹ ਪਾ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹੱਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਸਾਂਭਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਮਦਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਦਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਫੀ, ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਵਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਮਯਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਆਪ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰਿਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੇ ਰਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਔਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ, ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ, ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬਿਅਬਦਿਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਬਹਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਹਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਲਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਈਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਈਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਵੀਨ ਆਉਂਦੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਇਲਤ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਲਿਨੁਰੀਅਹੁ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੋਂ ਕਰਨ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹਰਮ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ, ਐਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚूँकि आप इमामुल अंबिया भी सन और आप दा मकाम सब तो बुलंद सी, फजीलत भी ज़्यादा सी, हुण अगर आप उत्थे नमाज ना अदा फरमांदे तो यकीनन एक जिहड़ी फजीलत है वो शायद आप दे हिस्से च ना आंदी। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले उत्थे पहुँचा के सारे अंबिया नूं इकट्ठा कीता। हदीस पाक मैं इबारत पढ़ना चाहांगा, आप फरमांदे ने कि जिबरील अमीन, इमाम नसाई दी है रिवायत कि मेरा दस्ते मुबारक पकड़ के मुसल्ले ते खड़ा कर दिता और फरमांदे सल्ला खल्फी कुल्लु नबीन बासअल्लाह ताला, जिन्ने भी नबी तशरीफ ले आए आदम तो लहकीसा तक सब ने मेरे पीछे खलो के नमाज अदा की।
तो ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲਤੀਫ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੰਬੀਆ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਸਾਲਤ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਬ 50,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇਆ ਆਪ ਇਮਾਮ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ। मलिक साहब मैं थोड़े को एक सवाल ये करांगी कि असी वो मतलब हमारे जो होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमाना तो गए फिर वापस भी आ गए इन्नी शॉर्ट ड्यूरेशन विच ते जदों उन्होंने वाकया बयान किया लोगों नूं ते फिर किस किस्म दा रिस्पॉन्स आया? जान वाली ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते लिजाण वाला अल्लाह ताला आप है। बिल्कुल ਇਹ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਦੀਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਝਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਜਿਹਾ ਕਾਫਰ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬੂ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਗੇ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਹਜ਼ਰਤ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਐ ਸਦੀਕ, ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਮੰਨਣਾ ਮਸਲਕਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਚੀ ਗੁਆਚੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਆਚੀ ਸੀ। मतलब मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात पूछे और गवाही भी दी उन्होंने, गवाहियां ਦੀਆਂ बिल्कुल ऐसे ही है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਵੱਜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੁਫਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕਾਫਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਡਾਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਰਰੋ ਸੌਬਨ ਵਲਾ ਸ਼ੈਉਨ ਇਲਾ ਖਰਕਤਹੁ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਤੂੰ ਮਨ ਹਾਉਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਜ਼ਾ ਉਮਤੁਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਕਉਦੂਨਾ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਫਯਕਤਊਨਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੇ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਬੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ ਯਤਕੱਲਮੁ ਕਲਿਮਤਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਤਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਤਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸੁਮਾ ਯੰਦਿਮੁ ਅਲੈਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੈਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੱਬਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਬਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਯੰਤਜ਼ਿਰੂਨਾ ਮਨ ਯਉਮੁਮ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਫਅਖਜ਼ ਬਿਯਦੀ ਰਸੂਲਿल्लाह
रसूलिल्लाह अफ़ग़ज़ जबरील बियदि रसूलिल्लाह, जबरील ने हुजूर दा हथ पकड़िया, मुसल्ले ते खड़ा कीता और अर्ज कीती हुजूर अंत इमामुल किबलतैन, तुसी दोनों किबलां दे इमाम हो। बिल्कुल। अलामा साहब की करना चाहिए मुसलमानों ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਿਕੁਲ ਆਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਿਊਤੀ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਸਿਦਰਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਫਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਬਰੀਲ ਆਪ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਸੇ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਆਪ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਦਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਰਿਸਾਲਤ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੇ ਖਲਕ 'ਚ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ और करामत ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਇਆ ਨਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬ ਮਰਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਸਨ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਦਿਖਾਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਮਰਾਜ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮਲ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ तो सीधा रस्ता दिखाने वास्ते उन्होंने सफ़र कराया गया। दूसरी गल ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह दे ते प्यारे ने, बहुत प्यारे ने। उन्होंने जैसे खून नाल भर गए उन्होंने जुत्ती भी तो रब को बर्दाश्त नहीं होया तो रब ने उन्होंने सद्दिया कि आओ, उन्होंने कंसोल करने वास्ते आसमाना से सद्दिया, उन्होंने तन्हाई च लिया गया जिथे कोई नहीं जाता उत्थे चले गए। हाँ। और सरे जोड़े अरसा से चढ़ जान वाला उत्थे जाके तन्हाई दे विच गल्लां कीतियां। मुफ्ती साहब, मैंने दसो कि इस दिन असीं किहड़ी इबादत कर सकते हैं? मैं अर्ज करना जी, पहली गल तो ये कि असीं अगे मनफी चीज़ां बयान कीतियां ने जिहड़ियां सज़ा वालियां ने, डरन वालियां जी। इस सफ़र च हुजूर अलैहि सलाम ने ऐसे लोग भी वेखे ने जिन्हां नूं अल्लाह ने इनाम दिता है। बिल्कुल, सज़ा जज़ा दोनों दा और वो जिहड़ा इनाम दिता है वो असी अज करना है। इस रात करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वेख्या, फरमाया कि मैं जदों गया ना शरीफुल अकलाम, जिथे कलम तकदीर लिखते हैं, कलम चलते हैं, उन्हां दी आवाज़ लोहे महफूज, हाँ, उत्थे जदों मैं गया तो मैं एक बंदे नूं देखा, राई तू राजुलन मुगीबन फी नूरिल अर्श, वो अल्लाह दे अर्श दे नूर दे अंदर डुबिया होया है, एने उहदे ते रहमतां हो रही ने। मैं जबरील नूं पुछया, हाजा मालकुन अम बशरुन, ये नबी है या कोई फरिश्ता है, की है? तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हाजा बाशरुन, ये इंसान है। तो हुजूर ने फरमाया भी इनू इनाम अल्लाह ने क्यों दिता है, इसकी वजह की है? तो जबरील ने अर्ज किया कि यदी जी जुबान लिसानहू रतबुम बिज़िक्रिल्लाह,
ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਸੁਭਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ, ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। व कल्बुहु मुअल्लिकुम बिल मस्जिद, और ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਲਮ ਯਸਤਤਬ ਲਿਵਾਲਿदैहि कत्तु, कदे जिंदगी च इन्हें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, जिहदी वजह तो अल्लाह पाक ने अपने अर्श दे नूर दे थले इस बंदे यानी कि इस वाक़े च ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਕੂकुल इबाद जी हकूकुल इबाद दा बिलखुसूस माँ बाप जड़े ने जिन्हां ने पालिया पोसिया जवान चढ़ाया, अज बीवी दी जुबान नूं तहफ़ुज़ दे ते जुबान दराजियां नूं तहफ़ुज़ दे ते उन्हां दा दिल जदों टुटदा है बेचारियां दा ते वो की सोचदे ने। यकीन करो बतरसज़ आहे मज़लूमा कि हंगामे दुआ करदन इजाबत अज़दरे हक बहरे इस्तकबाल मी आयत। इन्हां दी दुआ नूं ते अल्लाह रद्द ही नहीं करेगा। की उस औलाद दा बनेगा जिन्हां ने अपने वालदैन नूं इस तरह सताया। आखिर च मैं ये अर्ज करना चाहांगा, जी। हदीस अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन दी मिअराज है। ते मोमिन दी मिअराज नमाज क्यों है? नबी पाक दी मिअराज तो है कि अल्लाह ने उत्थे जाके क्या उदनू या मुहम्मद, उदनू या अहमद, उदनू या खैरल बरिया, ऐ सारी कायनात दे अच्छे इंसान मेरे नेड़े आ। फ़काना काबा कौसैनी ओ अदना, फ़र्क ही ख़त्म हो गए। हुजूर ने फरमाया राई तो बिअयनैया, मैंने अपनी अखां नाल अल्लाह पाक दा दीदार कीता। हुण मैं दसना ये चाहना कि हुजूर दा मिराज तां ये सी ते मुसलमान दी नमाज मिराज क्यों है? अल्लाह ने कुरान च कहा वस्जुद वक्तरिब, सजदे करो जे मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो। तुसीं जदों सजदे च पैंदे जे ते तुहाडी मिराज हुंदी वो तुम तुसीं मेरे और करीब हो जांदे। हाँ जी। चले बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।